നമസ്തേ ജനം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. മധുരയിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ തിരുപ്പറൻകുണ്ട്രം മുരുകക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ദർഗയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മൃഗഹത്യ നടത്താൻ ജിഹാദികളുടെ ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ആടുകളും കോഴികളുമായി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയിലെത്തിയത്. നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരെ തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ മറ്റൊരു ദിവസം SDPI പ്രവർത്തകർ തമിഴ്നാട് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനും രാമനാഥപുരം MP-യുമായ നവാസ് കനിയുടെയും DMK MLA അബ്ദുൾ സമദിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ ബിരിയാണി വിളമ്പുകയും MP തന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് മുരുക ഭക്തരുടെ വികാരം ആളിക്കത്തിച്ചത്. ക്ഷേത്രഭൂമി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന MP-യുടെ പ്രസ്താവനയും മലയിലെ പുരാതനമായ ജൈന മണ്ഡപത്തിന് പച്ചപ്പെയിൻ്റ് അടിച്ചതും വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടുത്തി. ഹിന്ദു മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുരുക ഭക്തർ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തുന്നതിനെ എതിർത്ത പോലീസ് നിരവധി നേതാക്കളെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി സ്ഥലത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. DMK-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി അനുമതിയോടെ ഈ മാസം 4-ന് മുരുക ഭക്തർ പ്രതിഷേധ സാഗരം തീർത്തു. കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പരിസരം. നാളെ തൈപ്പൂയം കൂടിയായതിനാൽ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സ്ഥലത്ത് വൻ പോലീസ് സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകർക്കാൻ ബോധപൂർവം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജിഹാദികൾക്ക് സ്ഥലം MP-യുടെയും MLA-യുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവും മധുരയിൽ വർഗീയ കലാപത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടാനുള്ള SDPI ശ്രമത്തിന് അധികാരവർഗം നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാനും അടക്കി വാഴാനുമുള്ള ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികളെ തുറന്ന് കാട്ടാനാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു മുന്നണി തമിഴ്നാട് ഘടകം നേതാവ് M ജഗൻ, BJP സംസ്ഥാന വക്താവ് യുവരാജ് ഗോകുൽ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ജാമിദ ടീച്ചർ, റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ MV നടേശൻ എന്നിവർ ചേരുന്നു. എല്ലാ അതിഥികളെയും ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരെയും. ശ്രീ ജഗൻ, அங்கே ஊரில் என்ன பிரச்சனை, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன். அதாவது தொன்று தொட்டு இந்துக்கள் முருகனுடைய முதல் படை வீடா இருக்கக்கூடிய திருப்பரங்குன்றத்துல 6 கால பூஜையிலிருந்து வருடம் தோறும் பங்குனி உத்திரம், தைப்பூசம் இந்த மாதிரியான தடையில்லாத திருவிழாக்களை கொண்டாடிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. சமீபத்துல கார்த்திகை திருவிழா மிக பிரசித்தி பெற்று மிக பெரிய அளவுல அங்க கொண்டாடப்பட்டது. அதற்கப்புறம் தான் அந்த SDPI அமைப்பை சேர்ந்த நெல்லை முபாரக் அவர் ஒரு பிரச்சனையை கையில் எடுக்கிறார். என்னன்னா, இது நாங்க அங்க மேல தர்கா இருக்கு, அங்க தர்கா வழிபட போகணும் அப்படின்னு சொல்லி புதுசா ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு அந்த மாதிரி கொண்டாடுறாரு. ஆரம்ப காலத்துல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா, அந்த தர்கா கோரிப்பாளையத்தில் இருக்கு. அதுதான் வரலாறு. தமிழ்நாடு அரசுடைய குறிப்பிலே என்னன்னா, அந்த சிக்கந்தர் தர்கா கோரிப்பாளையத்துல, மதுரையில் இருக்கக்கூடிய கோரிப்பாளையத்துல அங்க அடக்கமா இருக்காரு. அந்த இடத்துலதான் தர்கா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு தமிழ்நாடு அரசு குறிப்பிலே இருக்கு. அதற்கப்புறம் 1931 பிரிவி கவுன்சில் இந்த மலை முழுக்க முழுக்க முருகனுக்கு சொந்தமான மலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ட், லண்டன் நீதிமன்றம், பிரிவி கவுன்சில் நீதிமன்றம் உத்தரவு கொடுத்திருக்கு. அதன்படி அங்க இதுவரைக்கும் அமைதியான முறையில இந்துக்கள் வழிபட்டே வராங்க. தொடர்ந்து எல்லாம் எந்த வித பிரச்சனையும் கிடையாது. அது பாட்டுக்கு நல்லபடியா போயிட்டு வச்சுங்க. சமீபத்துல SDPI அவங்களுக்கு அரசியல் இல்லாம போச்சு. அரசியலுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாம போச்சு. அதனால தனக்கு அங்கீகாரம் வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு மத கலவரத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு முயற்சியா மேல தர்கா இருக்கு, அந்த தர்கால நாங்க வழிபட போறோம் அப்படின்னு சொல்லி வர்றாங்க. அது தர்கால வழிபட போறதுக்காக அதோட முடிச்சு போச்சுங்க. அதற்கப்புறம் மணப்பாறை MLA அப்துல் சமது அவர் என்ன பண்றாரு, ஆய்வு செய்யறதுக்காக ரிசர்ச் மேல போய் பாக்குறேன், தர்கா பாக்குறேன்னு சொல்லி போட்டு அவரு வர்றாரு. அவர் வரும்போது பிரச்சனை கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. அதற்கப்புறம் ராமநாதபுரம் பார்லிமெண்ட் மெம்பர் நவாஸ் கனி அவர் என்ன பண்றாருன்னா, நாங்க மேல போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. இதுல ஆடு கோழி இதெல்லாமே நாங்க மேல போய் பலியிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது
அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் அப்பதான் உண்மையான சுயரூபத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இது வந்து நம்மளுடைய புனிதத்தை கெடுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பொதுமக்களா, அதாவது முருக பக்தர்களா தன்னால வந்து எழுச்சி படுறாங்க. அந்த இடத்துல இதை கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடையாதா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வர்றாங்க. அந்த நேரத்துலதான் இந்து முன்னணி சென்ற 4ஆம் தேதி ஒரு பெரிய போராட்டம் அறிவிச்சோம். வேற வழி இல்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, இதை யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, எந்த அரசியல் கட்சியும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. திமுகவை சேர்ந்த, டிஎம்கேவை சேர்ந்த அந்த நவாஸ்கனி அவரு மேல பிரியாணி கொண்டு போறாரு. அதை கேட்கிறாரு. கேட்கும் போது காவல்துறை அனுமதி கொடுக்குறாங்க. மேல பிரியாணி கொண்டு போறாரு. கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் கூட வந்தவங்க சாப்பிட்டதுக்கான போட்டோஸ் எல்லாம் வெளியே வருது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய சுத்தி இருக்கக்கூடிய முருக பக்தர்கள் மிகப்பெரிய அளவுல மனம் நொந்து போறாங்க. தன்னோட புனிதம் கெட்டு போச்சு, அந்த மலையோட புனிதம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி மன வேதனைப்பட்டு இது கேட்கறதுக்கு யாருமே இல்லையா அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில, அன்றைய சூழ்நிலையில 4ஆம் தேதி இந்து முன்னணி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிச்சாங்க. இந்து முன்னணி ஒரு அறவழி போராட்டம், அமைதியான முறையில ஒரு போராட்டம் பண்ணி தன்னுடைய இந்து மக்களுடைய ஒரு ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு போராட்டம் அறிவிச்சாங்க. அந்த போராட்டம் அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் அரசு சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் போட்டாங்க. அதே மீறி நீதிமன்ற உத்தரவு நான் பின்னாடி சொல்றேன். இந்த மாதிரிதான் அந்த இடத்துல பிரச்சனை முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. என்னன்னா, அமைதியா போயிட்டு இருந்த இடத்துல, அமைதியா இந்துக்கள் போற சாமி கும்பிட்டு வந்த இடத்துல, இது வரைக்கும் தைப்பூச, பங்குனி உத்திர, கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னு சொல்லி அமைதியா போயிட்டு இருந்த இடத்துல இஸ்லாமியர்கள் சில அமைப்புகள் திடீரென ஆடு கோழி மேல பலியிடுன்னு வந்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் முருக பக்தர்கள் மனம் நொந்து போராட்டத்தில் இறங்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தது. இதுதான் தற்போதைய நிலவரங்க. அங்க ஜெகன், இந்த பிரச்சனை மேலே அந்த மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் என்னதா? கண்டிப்பா அதைத்தான் நான் சொல்றேன். என்னன்னா, இந்துக்கள் தானாக முன் வந்து எப்படி வந்து இந்த போராட்டத்துல யார் எடுப்பா, யார் எந்த அரசியல் கட்சிக்காரங்க, எந்த கட்சிக்காரங்க நமக்கு குரல் கொடுப்பாங்க அப்படிலாம் கேட்டு இருக்கும் போது இந்து முன்னணிங்கிற ஆன்மீக அமைப்பு ஒரு போராட்டம் அறிவிச்ச உடனே மக்கள் எழுச்சியோடு அங்கங்க கலந்துக்கிட்டாங்க. மக்கள் எழுச்சி மிகப்பெரிய எழுச்சி. அதாவது என்னன்னா, திருப்பரங்குன்றம் சரௌண்டிங் இருக்கக்கூடிய ஹிந்துஸ் அத்தனை பேருமே இந்த விஷயத்துக்காக மனம் நொந்து போய் தானா போராட்டத்துக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்தாங்க. அரசு சில கட்டுப்பாடுகளை போட்டு தடுக்கணும்னு நினைச்சா கூட அங்க மக்கள் எழுச்சி மிகப்பெரிய அளவில் இருந்துச்சுங்க. அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களால வந்து அந்த அரசியல் கட்சினால ஏத்துக்க முடியல. இப்ப அதான் இவ்வளவு இந்த அளவுக்கு வந்து இந்துக்கள் வந்து ஒற்றுமையா வந்துட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை இப்ப கொண்டு வந்து வச்சிருக்கு. மக்கள் எழுச்சி பெரிய அளவில் இருக்கு. எஸ் ஜெகன், ஐ வில் கம் பேக். യുവരാജ്, തിരുപ്പരൻകുന്றம் മുരുകക്ഷേത്രം, അവിടെ തന്നെ ഒരു കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയാണ് ഇത്. ഇവിടെ പുരാതനമായൊരു ജൈന മണ്ഡപവും ഉണ്ട്. മുമ്പും ക്ഷേത്രഭൂമി കൈയടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 1915 ദർഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡപം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായി. പിന്നാലെ 1931 പ്രിവി കൗൺസിലിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട മലയെക്കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സിദ്ധൻ സിക്കന്ദർ ഷായുടെ ശവകുടീരമാണ് മലമുകളിലെ ദർഗ എന്നാണ് അവകാശവാദം. പക്ഷേ ഗോരിപ്പാളയത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തത് എന്നതിനും രേഖകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഒരു വർഗീയ ലഹള, കലാപം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെയല്ലേ തൽപരകക്ഷികളുടെ ശ്രമം? തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം തിരുപ്പരംകുന്றம் എന്ന് പറയുന്നത് മുരുകൻ്റെ 6 പടയ വീടുകൾ. ഇപ്പോൾ മുരുകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അയ്യപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 41 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയിലാണ് അതുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പളനിമല പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് 6 പടയ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 6 പടയ വീട് ദർശനം നടത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുരുകഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുരുകഭക്തരെ എന്നല്ല ഏതൊരു ഹിന്ദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം 6 പടയ വീട്, ഈ 6 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സൗഭാഗ്യമെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ കരുതി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കതിനെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പോലെ തന്നെ, പളനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പോലെ തന്നെ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തിരുപ്പരങ്കുന്றம்
തിരുപ്പരൻകുണ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അറുപട വീടുകളിലൊന്നായിട്ടുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമാണ്. അതും പാണ്ഡ്യരാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ചരിത്ര പ്രധാനമുള്ള ഒന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു കുംഭമേള നടക്കുന്നതൊക്കെ സമയത്ത് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണല്ലേ അവിടെ വന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തലത്തിൽ തന്നെയും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്താണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദർഗയാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ വരികയും അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓക്കെ ശരി അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ദർഗയാണ് എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ, എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആടിനെയും കോഴിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രകോപിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്. ഇനി പ്രകോപിപ്പിക്കാനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുക, അവിടെ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. കാരണം അത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രകോപനപരമായിട്ട് ഇത്തരം ഇതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിത് ഇതിനെ അറക്കാൻ പോവുകയാണ്, അവിടെ ഒരു മൃഗബലി നടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവർക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും എതിർപ്പുണ്ടാകുമെന്ന്. പുറകെ ഇടപെടാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് SDPI പോലുള്ള വിധ്വംസക ശക്തികളാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. അതിനകത്ത് ആർക്കും യാതൊരു സംശയവും തോന്നേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല. ഇനി ഇതിനെല്ലാത്തിലും ഉപരി അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് DMK ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കൂ. ഇത്രയും 1500 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം, അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ക്ഷേത്രം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, പാണ്ഡ്യരാജാവ് അവിടെ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുൻപും അവിടെ ആരാധനാ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് കാണുന്ന തലത്തിലൊരു ക്ഷേത്രം അവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചത്, അതും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും അത്രയധികം ആൻറ്റിക് വാല്യൂവും മറ്റ് പല വാല്യൂസും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ വിഷയത്തിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമം നടത്തേണ്ടത്. പകരം അവിടുത്തെ മന്ത്രിയും MLAയും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ പോവുകയും വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയാണ്, ഇത് വഖഫ് ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ തലത്തിൽ അതിനെ കയ്യേറാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള തലത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുതലാളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ട്ണർമാരിൽ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന DMK ആണ്. ആ DMKയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നത്. വഖഫ് ഭൂമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു നടപടികളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വഖഫ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്? 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്ഷേത്രം പണി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാം മതം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ. പാണ്ഡ്യരാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമല്ലോ അത് ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നീടുള്ള അധിനിവേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഇത്രയും മഹത്തരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രം വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ന് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടയിലെ ആൾക്കാരും അവിടുത്തെ സോ കോൾഡ് മതേതര ഗവൺമെൻറ്റും. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കലും വെല്ലുവിളിയും തന്നെയാണ് അവരതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത യാതൊരു സംശയവും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭിമാനവും സ്വത്വബോധവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരൊരു വലിയ മറ അവിടെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് DMK ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയായിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, അവരതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി നിശ്ചയത്തോടുകൂടി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, നടേശൻ സാർ, ഈ തിരുപ്പരൻകുണ്ട്രം വിഷയം അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതേക്കുറിച്ച് അറിയാമോ? നമസ്കാരം. തിരുപ്പരൻകുണ്ട്രം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മലയാളി അറിയുന്നത് ജനൻ TVയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായി ജനൻ TV ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ മുനമ്പത്ത് നടന്ന വഖഫ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അതില് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും
അതായത് ഹൈന്ദവരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു. പക്ഷേ തമിഴ്നാട് മധുരയ്ക്കടുത്തുള്ള ഈ തിരുപ്പറംകുன்றത്ത് നടന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരും ഇതുവരെ മിണ്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്, ശ്രീ ജഗൻ ഇതിന്റെ ഒരു നാൾ വഴിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ സംഭവത്തിന് തുടക്കം വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം 27-ാം തീയതിയാണ് മലയടിപ്പട്ടിയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ കുറെ ആളുകൾ വന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് ഈ ദർഗയ്ക്ക് അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ ബലിയർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടിനെയും കോഴിനെയൊക്കെ വെട്ടുക. അത് ക്ഷേത്രത്തിന് അധികാരപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോ നിയമപരമായി അതിനുള്ള അധികാരമില്ല. നേരത്തെ 1931 ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പ്രകാരം നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഇത് തടഞ്ഞു. വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ജനുവരി 5-നാണ്. ജനുവരി 5-ന് ഈ കുന്നിന്റെ ചുവട്ടില് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു വിഭാഗം വന്ന് ഇതിനെതിരായിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആടിനെയും കോഴിനെയും വെട്ടണം, അത് ക്ഷേത്രഭൂമിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ബഹളം തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് 400 വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള വാദങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു. വീണ്ടും ജനുവരി 18-ാം തീയതിയോട് കൂടി രംഗം ഒന്നുകൂടി മാറുകയാണ്. അതായത് നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായിട്ടുള്ള PFIന്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗം കൂടി ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, SDP, അവരുടെ നേതൃത്വത്തില് വിപുലമായ ആടുവെട്ടൽ, കോഴിവെട്ടൽ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ അതിനെ എതിർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, തമിഴ്നാട് മുരുകന്റെ മണ്ണാണ്, അവരുടെ രക്തത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ശ്രീ ജഗൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു മക്കൾ കച്ചി, ആ ഹിന്ദു മുന്നണി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ മധുര ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ സോളേക്കണ്ണൻ അവർകൾ അവിടുത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ശ്രീ ലോകനാഥന് ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരാതിയിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം രമ്യമായി പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപ്രകാരം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ ദർഗയിൽ അധികാരമുള്ളൂ. അത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മദ്യമോ മാംസമോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആരാധനക്കൊന്നുമുള്ള അധികാരം ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ജമാഅത്തയുടെ പ്രവർത്തകര് വീണ്ടും ശക്തമായി വരുന്നു. അവരെ പോലീസ്, ഓർക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒന്നും തന്നെ മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, പോലീസ് തന്നെയാണ് അവരെ മാറ്റുന്നത്. അതൊരു വലിയ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ ഇവര് മുൻ സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ജനുവരി 21-ാം തീയതി DMKയുടെ മണപ്പാറ MLA ആയിട്ടുള്ള അബ്ദുൾ സമദ്, അദ്ദേഹം അനൗദ്യോഗികമായി ഈ കുന്നിൽ സർവേ നടത്തുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരമില്ല, ബോധപൂർവം ഇദ്ദേഹം സർവേ നടത്തുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ MP ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ നവാസ് ഖനി, അദ്ദേഹം ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനും വഖഫിന്റെ സ്വത്താണ്, ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആടുമാടുകളെ വെട്ടാനും കോഴിയെ ബലിയർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ട്, വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇതോടുകൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിടുന്ന തരത്തിലേക്ക്. കാരണം ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം, DMKയിലെ ഹിന്ദുക്കളും ADMKയിലെ ഹിന്ദുക്കളും കോൺഗ്രസിലെയും ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരും അവരടങ്ങുന്നതായ വലിയ ഒരു സമൂഹം ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ദർഗയിലെ ബലികർമ്മം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കാരണം അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ മാത്രമുള്ള അധികാരമുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ DMKയുടെ ആളുകളും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആളുകളും എല്ലാം നടത്തുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച, അതായത് ഫെബ്രുവരി 4-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഇതിനെതിരായി ഈ
ശക്തമായ, അദ്ദേഹം ജഗൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരുന്നു, അതിനെ എതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതാണ്. മലയാളികൾക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ ശബരിമല ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ആ ഇഷ്യൂവിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. അതല്ല, ഈ ആചാരം ലംഘിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പന്തളം കൊട്ടാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജപം ഘോഷയാത്ര, ശരണമന്ത്രത്തോടു കൂടിയ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകി. ഇപ്പൊ ആ നിലയിൽ ഇവിടെ 50ഓളം ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നീട് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യാതൊരു തരത്തിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ഈ വഖഫ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിന്റെ മറവിൽ അവർ ഓൾറെഡി പലതും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്, അതുപോലെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള സമരമാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമരമല്ല, അതൊരു ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതില് നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാനവികതയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വക്താക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി ഇവിടുത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ നടപടി അരുത് എന്ന് പറയുന്നില്ല? കാരണം ഈ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് എതിരായി നിൽക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ശ്രമത്തെയും അടിച്ചമർത്തുകയും പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനവും നടത്തിയ മുലയൻ സിംഗ് യാദവ് അതുപോലുള്ളതായ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സത്യം എല്ലാ കാലത്തേക്കും മൂടി വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കും. ഇതിന്റെ നാൾവഴികള് ധാരാളമുണ്ട്. ഈ കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എല്ലാ പൗർണമിയിലും അവിടെ, കാരണം മലയെ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അത് അവതാരമായിട്ട് കരുതുന്നതാണ്. തിരുവണ്ണാമല അങ്ങനെയാണ്. അവിടെ എല്ലാ മാസവും പൗർണമിയില് വളരെ വിശേഷമാണ്. അപ്പോ കുന്നിനെ പൂജിക്കുന്ന, ഗിരിവലം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരായിട്ട് പല കുറി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇത് തെറ്റാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള സാമാന്യ ബോധം അവിടുത്തെ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി അവരെപ്രകാരമാണോ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട്, ഹിന്ദു മത ജീവകാരുണ്യ എൻഡോമെന്റ് മന്ത്രി ശേഖർ ബാബു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ശ്രീ ജഗന് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ അന്യായത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും പുലരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് അവരവരുടെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിയണമെന്നുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും ആഗ്രഹമാണ്. അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് DMK അടക്കമുള്ളതായ കക്ഷികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ഇന്ത്യ മുന്നണിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ദുരന്ത ഫലമാണ് ഇന്ന് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരെല്ലാം വലിച്ച് ദൂരെ കളയുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു കളിയാണ് ഡൽഹിയില് കെജ്രിവാൾ നടത്തിയിരുന്നത്. അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലം ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് വേറൊരു എപ്പിസോഡാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാം, ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മറുപടി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവരോരോരുത്തരും പറയേണ്ടി വരും. അതല്ല എങ്കിൽ ജനം തീരുമാനിക്കും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന്. കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥാനം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമസ്കാരം. യെസ്, ജാമിദ ടീച്ചർ, അവിടെ മലമുകളിൽ ഒരു ദർഗയുണ്ട് എന്നാണ് അവകാശവാദം. അവിടെ സിദ്ധനായിട്ടുള്ള സിക്കന്ദർ ഷായുടെ ശവകുടീരം, അതാണ് ദർഗ ഇന്ന് ഇവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിദ്ധനെ അടക്കിയത് അവിടെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോരിപ്പാളയത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തത് എന്നതിന് രേഖകളും ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ മൃഗഹത്യയും മറ്റ് നടപടികളുമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പൊതുവേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം അവിടെയുണ്ട്, ജനം ടി വിയുടെ ഒരു ടീം അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും, ടീച്ചറെ, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത്. ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു പറ്റം ജിഹാദികൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ, അവർ അതിൽ കയറി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് സ്ഥലം MP-യുടെയും അതുപോലെ MLA-യുടെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഒരു മധുരയുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാശി, ഒരു രാമേശ്വരം, ഒരു വഖഫ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുനമ്പം, ഒരു തിരുച്ചെന്തുറൈ, ഇതിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇത്. ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില അജണ്ടകൾ ഇവർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വളരെ ചെറിയ ഒരു പക്ഷം ആളുകള് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണം, ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണ്ട, ഇവിടെ ചർച്ചുകൾ വേണ്ട, ഇവിടെ മസ്ജിദുകൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇസ്ലാം മത സംഘടനകൾക്ക്, മതമൗലികവാദ നേതാക്കന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നത് അവരും ഇവരും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതും ഒക്കെ തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ മെക്സവിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടതാണ്, വഖഫിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടതാണ്, CAA വിഷയത്തിൽ, ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തില്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ സംഭവം വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. ഇപ്പോ മധുരയിലെ ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെയാണ് ജിഹാദികൾ കടന്നു കയറിയത്. ഈ ജൂതനുണ്ടാക്കിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം തന്നെ ജനങ്ങൾ വലിയ ഒരു പരിധി വരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനിക്സ്പ്രേയുടെ പരസ്യം പോലെയായി പോകും ഈ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ എന്നുള്ള നല്ല ഒരു ബോധ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുപ്പരം കുണ്ട്ര മുരുകാക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഇവര് ഞങ്ങളുടെ വഖഫിന്റേതാണിത്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിക്കാനുള്ള ഭൂമിയാണ്, ഇത് വഖഫിന്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഏതോ ഒരു മുത്തപ്പൻ ചത്തിട്ടുണ്ട്, അവന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു മക്ബറയാണ്, ശവകുടീരമാണ് ഇത് ദർഗയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഭരണകക്ഷിയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കേരളക്കരയിലും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അധികം ആളുകൾക്കും ഇതൊന്നും പറയാൻ ധൈര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഹിന്ദുക്കൾ പാവങ്ങളാണെന്നും അവർ പ്രതികരിക്കില്ല എന്നും, ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും ക്ഷമയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സ്നേഹം, സഹനം, സഹായം, വിട്ടുവീഴ്ച ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവർ ഇത്രയും വളരാൻ കാരണം. എന്തായിരുന്നാലും ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇവര് പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു അനക്കമുണ്ടായി, നിരോധനാജ്ഞ വരെ ഉണ്ടായി. നിലവിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കൊന്നും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയില് ഒരു സിക്കന്ദർ ദർഗ എന്ന പേരിൽ ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിനി അവർക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവിടെ മൃഗഹത്യ നടത്തണമെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോഴും ഇവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ്? വെറും 2 വർഷം 1 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് മെക്സെവന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഈ കേരളത്തിലുടനീളം തുറന്നത് ഭരണപക്ഷം അറിയാതെയാണോ? പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ ഇല്ലാതെയാണോ? ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഭരണകക്ഷികൾ ഈ ജിഹാദികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ DMK-യുടെ MLA-മാർ ഈ ദർഗയിൽ എത്തുന്നു, അവരും ഇതിനോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇത് വിശ്വാസികളെ അവഹേളിക്കുക എന്നതിനോടപ്പുറം ഈ ചാഞ്ഞ കൊമ്പിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചവിട്ടിക്കേറാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു രീതിയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രം വഖഫ് ഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് SDPI ഉൾപ്പെടെയുള്ള വർഗീയ സംഘടനകളുടെ അവകാശവാദവും ഉയർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. ഒരാൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് എല്ലാവരും അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് വലിയ രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധമായി ബംഗ്ലാദേശ് മോഡലിൽ ഈ രൂപമാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 100 കണക്കിന് ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ
ഈ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായിട്ട് ഹിന്ദു മക്കളെല്ലാം കൂടി കക്ഷി ചേർന്ന് കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പ്രതിഷേധിച്ച BJP നേതാവ് രാജയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഇവരാകെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എതിരെ എത്രയോ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെ ആശയം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളതാണ് ആയുധം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നാലും ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ആയുധമൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ ആകെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കേസിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടിയും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെ സമയം അങ്ങ് പോയി കിട്ടും, കുറെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാത്രം കാര്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? റോഡിൽ ഇവർക്ക് നമസ്കരിക്കണം, ഇവരെ താടി നീട്ടി വളർത്തണം, മീശ വേണ്ട, ഇവർക്ക് ബുർക്ക ധരിക്കണം, ഇവർക്ക് 5 നേരം നമസ്കരിക്കണം, പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂവണം, എന്നിട്ട് ഉച്ചയും കുത്തി മറിയണം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ചൈന ഇസ്ലാം മതം മാനസിക രോഗമാണ് എന്ന്, കാരണം അവർക്ക് തലയ്ക്കത് താളുതാമസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ചൈന ചങ്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, ചങ്കിലെ ചൈന ചതിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എത്ര കണ്ട് പ്രതിരോധിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. മ്യാൻമാറില് മുസ്ലിം ഭീകരനെ കണ്ടാൽ കണ്ടടത്ത് വെച്ച് കൊന്നേക്കണം എന്നാണ് ഉത്തരവ്. മിക്കവാറും ഏതാണ്ട് 99% മുസ്ലിം പള്ളികളും മ്യാൻമാറിൽ തകർത്തു കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താ? അവർ ഇതിന്റെ അനുഭവസ്ഥരാണ് ശരിക്കും. പക്ഷേ കേരളം മാത്രം ഇതുവരേക്കും പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ല. ശക്തമായ രൂപത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഏകോപിക്കുന്നില്ല. അവർക്കിടയിൽ തന്നെ പരസ്പരം മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ജപ്പാനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇസ്ലാം എന്ന മതം തന്നെ നിരോധിച്ചു. ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കല് നിയമപരമായ കുറ്റമായിട്ടാണ് ചൈന എന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ട് പോലും ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിന് പോലും അഭയം നൽകാൻ ജപ്പാൻ നിരോധിച്ച കാരണം എന്താ? ഇവരെവിടെ കാലുകുത്തിയാലും ശരി ഇവരുടെ തനി നിറം പുറത്തു കാണിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെവിടെയൊക്കെ കാലുകുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടമൊക്കെ ഇവർ സ്വന്തമാക്കാനും ഇവരുടെ ഈ മനോവൈകൃതങ്ങൾ ഇവരവിടെയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കോള എന്ന രാജ്യം, ഇസ്ലാം അവിടെ നാമം പോലുമില്ല, അവിടെ പറയാനും പാടില്ല. ഫ്രാൻസില് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തകർത്തത് 210 മസ്ജിദുകളായിരുന്നു. എന്തിന്റെ പേരിലാ? സാമുവൽ പാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകൻ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉടലും തലയും വേർപെടുത്തി. എന്നിട്ട് ഒരു 18 വയസ്സുകാരൻ ആ തലയും പൊക്കിപ്പിടിച്ച് സെൽഫി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അയാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണ്? മര്യാദയ്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ സമയം തരും, സ്ഥലം വിട്ടു, ഈ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ നിൽക്കണ്ട. ബ്രിട്ടൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ഈ മത വിരോധം, അന്യമത വിരോധം, ജിഹാദി ടെൻഡൻസി എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനിവർക്ക് പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇവർക്ക് ബയോളജിക്കലി വളരാം. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഇവർക്ക് മറ്റവരെ ഇല്ലാതാക്കാം. 2, അന്യമതസ്ഥരെ മുഴുവനും നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയാലും ഇവർക്ക് വളരാം. ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇവരെ ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? അമേരിക്കയുടെ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ടൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ആണെങ്കിലും അസം ഖാൻ ആണെങ്കിലും അബ്ദുൽ കലാം അടക്കം, APJ അബ്ദുൽ കലാം സർ അടക്കം ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകുവാണ്. കാരണം ഇവര് കാരണമാണ് എന്ന വസ്തുത അവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകാത്തത്. ഇസ്രായേൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖ്യ ശത്രുവാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ജൂതരാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ടാ. ശ്രീലങ്കയില് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാല് എല്ലായിടത്തെയും ഏകദേശം അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. ഇനി പാകിസ്ഥാൻ ഷിയ സുന്നികളുടെ പേരില് എല്ലാ വർഷവും കലാപങ്ങൾ. പാകിസ്ഥാനിൽ ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 4000-ഓളം ഷിയാക്കളും അഹമ്മദിയാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുന്നു. 2 കൂട്ടരും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ്. 2 പേരും പരലോകത്തില് 72 മാറിടം തൊടുത്ത ഹൂറികൾക്ക് വേണ്ടിയും മധ്യപ്പുഴയിൽ നീന്തി ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ദിവസവും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ, നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മരണം. പള്ളികളിൽ പോലും മനസമാധാനത്തോടുകൂടി അവർക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളും ഇസ്ലാം മത രാജ്യങ്ങൾ അടക്കം, ഇറാഖിലും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഷിയ സുന്നി പോരാട്ടവും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും. ഇറാനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? സുന്നികളും ഷിയാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം. സൗദി അറേബ്യയെ പോലും അവർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ലിബിയയിൽ ദിവസവും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ. ഏത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്താണ് സമാധാനമുള്ളത്? അതുപോലെ 2047 ഇസ്ലാം മത രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറബി ഹലാൽ തുപ്പൽ വിജ്ഞാനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ റഫീഖ് സലഫിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നു പ്രവാചകന്റെ തുപ്പലിൽ മഹാത്മ്യമുണ്ട്, മലവും മൂത്രവും കിട്ടാത്തത് ഭാഗ്യം. ഒരു നമ്മുടെ മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സക്കാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്,
14 വർഷത്തോളം നബിയുടെ മലവും മൂത്രവും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഒരു അനുചരൻ പിന്നാലെ നടന്നു. അത് ഭൂമി വിഴുങ്ങിന്ന്. അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഇവര് നാളെ എന്തെങ്കിലും മഹത്വമുള്ള ഒരു പാനീയമാക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു, സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ബുദ്ധി. ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇവിടെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുണ്ട്. ഇടകലരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ മതവിശ്വാസികളോടാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, മുസ്ലിങ്ങളോടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിമറിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിലും അവരുടെ മക്കളെ ഇടകലരുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിർത്താൻ പറ്റുമോ? സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട, ബസ്സിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട, പുറത്തെങ്ങും പോകണ്ട, മക്കള് വീട്ടിലിരുന്നോട്ടെ, അഫ്ഗാനിലെ പോലെ വീട്ടിനകത്ത് ജനല് പോലും വേണ്ട, ഇവർക്ക് പറ്റുമോ? ഇപ്പോ ഭൂമി പരവതാനി പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു. ശരി, ഓക്കെ, ചന്ദ്രനെ രണ്ടായിട്ട് പിളർത്തി സൂര്യനെ പിളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ട്. ബുറാക്ക എന്ന കോവർ കഴുതയിൽ കയറി 7 ആകാശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വന്നു. സ്വർഗത്തിലെ 72 ഹൂറി, 28ഓളം കുണ്ടന്മാര്, കള്ള്, പൊരിച്ച മീനിന്റെ കരള്, കട്ടിത്തേന്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെ ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന്. വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി വിവരമുണ്ടെന്ന് കരുതി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കരുത്. 1.5 കോടി വരുന്ന യഹൂദനെ 200 കോടി വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ കൊന്നാലേ ലോകാവസാനം വരത്തുള്ള പറയാം. എന്നാലേ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാമിക ലോകം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്ര ഇപ്പോൾ ഉള്ള 600ഓളം കോടി കാഫിറുകളെ, കുഫാറുകളെ കൊന്ന് പടച്ചോന്റെ ദീന് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിപ്പിക്കണം. എങ്ങും അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി മാത്രമേ മുഴങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാഹു അക്ബർ, എന്റെ പടച്ചോനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ. അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ഇവർ ഇസ്ലാം മതവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവർ ചർച്ചുകൾ കയ്യേറും, ഇവർ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കയ്യേറും. എന്നിട്ട് ഇവര് പറയും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും പിരിവോ സഹായമോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വേശ്യാലയത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേശ്യാലയമാണ്. എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പൊതുവേദിയിൽ വരുമ്പോൾ ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശ ഭുവനത്രയം, ഇതൊക്കെ ഇവര് പറയും. ഇവരുടെ ശരിയായ രീതി അറിയണമെങ്കിൽ ജോസഫ് മാഷിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം നോക്കാം. എത്ര പേര് പ്രതികരിച്ചു? ജോസഫ് മാഷിന്റെ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ ദിനപ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിലും ഇവരെല്ലാവരും, ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഘടനാ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് മതമൗലികവാദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ, ഇവരെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ക്ഷേത്രം പോലും ഉയർന്നു നിൽക്കരുത്, ഒരൊറ്റ കാഫിർ പോലും ഉണ്ടാകരുത്, ഒരൊറ്റ ചർച്ച് പോലും ഉണ്ടാകരുത്, ഒരൊറ്റ ഭീകരനും ഇവരെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇവര് പറയും തലത്തില് ഞങ്ങൾ മതേതരന്മാരാണ്. ഏത് രൂപത്തിൽ മതേതരന്മാരാണ്? എന്റെ പടച്ചവൻ മാത്രം വലിയവൻ, എന്റെ പടച്ചവൻ അല്ലാത്ത ഒരു പടച്ചവനെ വിളിക്കുന്നവന്റെ കഴുത്തങ്ങ് കശാപ്പ് ചെയ്തേക്കണം. ഇതാണ് ഇവരുടെ രീതി. ஜெகன், இந்த பிரச்சனத்தில் டிஎம்கே எஸ்டிபிஐக்கு சப்போர்ட் பண்றது எதுக்காக? இதுல டிஎம்கே வந்து டிஎம்கேக்கு எஸ்டிபிஐ சப்போர்ட் கிடையாதுங்க. அதாவது ஏடிஎம்கே உடைய கூட்டணியில தான் எஸ்டிபிஐ இருக்கு. அவங்களுடைய நோக்கம் இப்ப என்ன அப்படின்னா, எஸ்டிபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வாக்கு வங்கி இல்ல. முஸ்லிம்கள் மத்தியிலே எஸ்டிபிஐக்கு தமிழ்நாட்டுல வரவேற்பு கிடையாது. அந்த நெல்லை முபாரக் இருக்கிற மாவட்டத்தை, அந்த மாநில தலைவர் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, தன்னுடைய கட்சியை ஒரு அங்கீகாரத்துக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த பாபர் மசூதி மாதிரி பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வந்து அது மூலியமா ஆதாயம் தேட பாக்குறாங்க. இதுதான் அங்க நடந்திருக்க விஷயம். ஆக்சுவலா எஸ்டிபிஐக்கு அங்க வந்து பெரிய அளவுல ஒரு மக்கள் மத்தியில, அது இஸ்லாமிய மக்கள் மத்தியிலே வந்து ஒரு பெரிய வரவேற்பு இல்லை. அது இல்லாம இதை இவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம், அங்க இந்துக்கள் ஒன்னா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம், முருக பக்தர்கள் ஒன்னா சேர்ந்து அவங்களாம் ஒரு பெரிய போராட்டத்துல பெரிய தடைகளை மீறி, அதாவது 144 போடுறாங்க. 144 போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. 144 போடுறாங்க. 144 போட்டதுக்கு அப்புறமும் அந்த திருப்பரங்குன்றம் மதுரை சிட்டிக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 4000 பேர் 5000 பேர் அந்த காவல்துறை, அந்த 4000 காவல்துறைகளை மீறி பொதுமக்கள் 5000 பேர் உள்ள வந்தாங்க. இது அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அதாவது என்னன்னா, மக்கள் தன்னெழுச்சியா, முருகபக்தர் தன்னெழுச்சியா வந்தாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எஸ்டிபிஐ நினைச்ச விஷயங்களும் தவறா போச்சு. அதே மாதிரி டிஎம்கே கூட்டணியில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த போராட்டத்தை வந்து திசை திருப்பணும் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறாங்க. மக்கள் மத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி வந்துச்சு. இந்துக்களும் முருக பக்தர்களும் அவங்க பெரிய அளவுல போராட தயாராயிட்டாங்க. தமிழ்நாட்டுல அவங்க நினைக்கிற மாதிரி ஈவே ராமசாமியோட மண்ணை ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருந்த இடத்துல இந்துக்கள் இந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுல வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற திசை திருப்பதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்றாங்க. இது வந்து இந்து மக்கள் கட்சி போராட்டம், இது வந்து வேற ஒரு அரசியல் கட்சி போராட்டம், இது வந்து
ஒரு கலவரம் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி சமூக வலைதளத்துல பல விதமா போட்டு இந்து முன்னணியின் போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க. கொச்சப்படுத்துறதுன்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த மக்களை வந்து பிரிச்சு விடணும், இந்துக்களை ஒண்ணு சேர விடாம தடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க. இதுல ஆக்சுவலா என்னன்னா எஸ்டிபிஐக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு. அதெல்லாம இந்த நவாஸ் கனி இனிமேல் அங்க வந்து வெற்றி பெறுவாரா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகம். அதே மாதிரி மணப்பாறை எம்எல்ஏ அப்துல் சமது அவங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்க. இதுல அப்துல் சமதும் அந்த ராமநாதபுரம் பார்லிமெண்ட் மெம்பர் அவர் நவாஸ் கனியும் டிஎம்கே சின்னத்தில் நின்று ஜெயிச்சாங்க. இந்த பிரச்சனை எடுப்பது எஸ்டிபிஐ. அப்ப இவங்களுக்குள்ள என்ன கண்ணோட்டம்னா, அந்த இஸ்லாமிய வாக்குகளை எந்த கட்சி கொண்டு போய் சேர்த்தது, தன்னுடைய கூட்டணியில் கூடிய ஏடிஎம்கே கொண்டு போய் சேர்த்ததா, இல்ல நவாஸ் கனியும் அப்துல் சமது கூட்டணியா இருக்கக்கூடிய திமுக கொண்டு போய் சேர்த்ததா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நோக்கம். அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இது நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னா, இவங்க இந்துக்கள் ஓட்ட ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு பெருசா மதிக்கிறது இல்ல. அதனால இதுல இந்த மாதிரியான பெரிய கலவரத்தை கொண்டு வந்து அதுல குளிர்காய நினைக்கிறாங்க. அமைதியா போயிட்டு இருக்கு திருப்பரங்குன்றத்துல, எல்லா பண்டிகைகளும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு. கார்த்திகை கொண்டாடுறாங்க, தைப்பூசம் கொண்டாடுறாங்க, பங்குனி உத்திரம் கொண்டாடுறாங்க, அமைதியா போயிட்டு இருக்கு. திடீர்னு ஒரு ஆட்டை தூக்கி தோல்ல போட்டு வந்து ஒரு கோழியை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நாங்க பலி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த மதுரையை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த இந்து சமுதாயத்தையும் பாதிச்சுது. அந்த பாதிப்பு தான் அவங்களை என்ன பண்ணுச்சுன்னா போராட கொண்டு வந்துச்சு. இதுக்கு வந்து முழு மூச்சா இந்து முன்னணி வழிகாட்டுச்சு. இந்து முன்னணி என்னன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போராட்டத்தை அறவழி முறையில கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்து முன்னணி வழிகாட்டுச்சு. இந்து முன்னணி வழிகாட்டுதல் பேர்ல மக்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இன்றைய சூழ்நிலையில திமுகவும் அஇஅதிமுகவும் 2 பேரும் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் ஓட்டை இழந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை. இதான் நடந்துட்டு இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் வரக்கூடிய சூழ்நிலையில இன்னைக்கு கூட இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் ஒரு பெரிய அறிக்கை ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து திசை திருப்புறாங்க, அதாவது இந்துக்களுடைய போராட்டத்தை, முருகபுத்தரோட போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்துறாங்க. இவங்க வந்து அறவழி முறையில போனவங்கள இவங்களை குண்டர்களாகவும் வேற விதமாகவும் சித்தரிக்கிறாங்க, வேற ஒரு அரசியல் கட்சி சார்ந்து போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சித்தரிச்சு இந்த போராட்டத்தை நிறுத்தத்துக்கு பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்னைக்கு மக்கள் புணர்ந்திருக்காங்க. அது மூலயமாக முருக பக்தர்கள் இனி தொடர்ந்து அந்த பகுதியில எந்தவித அந்த മുരുകൻ திருப்பரங்குன்ற மலைக்கு என்ன பிரச்சனாலும் ഒന്നാ ചേരാൻ തയ്യാറാ இருக்காங்க. യുവരാജ്, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്, ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുക യോഗിയെ പോലുള്ളവർ വന്നതിന് ശേഷം. നോക്കിപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ അല്ലേ. ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസ്താവനകൾ സനാതനധർമ്മത്തെ മലേറിയയോടും അതുപോലെ ഡെങ്കുവിനോടൊക്കെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ പരാമർശം, കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ പരാമർശം, പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പരാമർശം തിരുത്തില്ല എന്ന നിലപാട്, അതിന് സ്റ്റാലിൻ്റെ പിന്തുണ, മറ്റ് DMK നേതാക്കളും അവരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചില നീക്കങ്ങൾ, മൂവ്മെൻറ്റുകൾ, ഇത് അപകടകരം തന്നെയല്ലേ? അല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ പണ്ട് ആരംഭിച്ചു വരുന്നതും. കേരളത്തിൽ NDF ആയിരുന്നു, കർണാടകയിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു, തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ പേര് മനിത നീതി പസരയെന്നോ മറ്റോ ആയിരുന്നു. ഇത് മൂന്നും കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറുന്നതും. അത് പിന്നീട് എത്ര വലിയ ഒരു ഭീകര പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയെന്നും അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി വരെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ പറയുന്ന ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ, കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലുമായി ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ ക്രിയേറ്റഡായി എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം മൂവ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമല്ല. അതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടോ മാത്രം കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാകാം. തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഭാരത് മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ ഒരു എപ്പി സെൻ്ററായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ സനാതനധർമ്മ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, കട്ടിംഗ് സൗത്ത് പോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വിഘടനവാദ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു വിളനിലമായിട്ട് ഇത് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സനാതനധർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഹിന്ദു മതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നു, അവർ പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, മറുവശത്തു കൂടി അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കലും കൂടിയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ടതോ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് എഴുതി തള്ളേണ്ടുന്നതോ അല്ല.
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് വേദികളിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വേരിറക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം അത് വേരറ്റ് പോകും എന്നൊന്നും നമുക്കങ്ങ് വിധി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബൗദ്ധികമായിട്ട് അവർ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഖലിസ്ഥാൻ ഈ പറയുന്ന വിഘടനവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലും മറ്റൊരു ഭാവത്തിലും അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ഈ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പൊതുബോധത്തിനെതിരായിട്ട് നിർത്തുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പരിശ്രമം ചില കോണുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രകടമായ രൂപമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 1500 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേരെ ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്താനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമല്ല. വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല നിശ്ചയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പോലെയൊന്നുമല്ല. ഓരോ ഇടവഴികൾക്കകത്തും നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഈ പാണ്ഡ്യ ചോള കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത്രത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങളോട്, ഇത്രയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകില്ല. അത്രത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതൊന്നുമല്ല മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്ട്രക്ചറുകളും എല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന്. പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആറുപട വീടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടനം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനെതിരായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഓപ്പണായിട്ട് ഇത്രയും തീവ്രമായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് തൊട്ടുപുറകെ SDP പിന്തുണ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനും തൊട്ടുപുറകെ DMKയുടെ MLAയും മന്ത്രിയും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ വരികയും ഇത് വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതല്ല. പിന്നെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ജാമിദ ടീച്ചർ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ദർഗയെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു തലത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലുണ്ടായൊരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ, ഒരാളുടെ സമാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എടുത്ത നിലപാട് എന്തായിരുന്നു? അവിടെ ഒരു മരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അസ്വാഭാവിക മരണമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം സമാധി ഇരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ശരി ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ സമാധി മണ്ഡപങ്ങളെല്ലാം പൊളിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ദർഗകളും ഈ പറയുന്ന പലതും നമുക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവരിതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ആ പറയുന്ന മസ്ജിദ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രം എന്താ, ആ പള്ളി പോലും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സർവേ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പണ്ട് പള്ളിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു നെറേറ്റീവിലായിരിക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ശരി, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ തുറന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നേ. ഇന്നത്തൊക്കെ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. നമുക്കിനി ഓരോ ദർഗയും ഓരോ ഖബറുമായിട്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പൊളിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടി വരില്ലേ? അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എല്ലാവരും പോകേണ്ടി വരില്ലേ? അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തള്ളിവിടാതെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ദർഗ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 10-100 വർഷമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നതിനൊന്നും ആർക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു ക്ഷേത്രം, അത് ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആടിനെയും കോഴിയൊക്കെ അറുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം അത് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ആരാധന പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ദർഗകളും ഈ പറയുന്ന ഖബറുകളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആരും ഈ പറയുന്ന ആടിനെയും കോഴിയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് നിർത്തി അറക്കുന്നതൊന്നും നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല.
എനിക്കറിയില്ല, നമ്പി അറിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ പലയിടത്തും തിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരാരും തന്നെ അവിടെ ആടിനെയും കോഴിയും കൊണ്ടുവന്ന് അറുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ആചാരം തുടങ്ങുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹിന്ദു മതം പോലെയല്ല ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മതമാണത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദർഗയിലില്ല, ഇവിടുത്തെ ദർഗയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും ശരി തന്നെയാണ്, ഇത്രയും കാലവും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബലി കൊടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗഹത്യ നടത്തുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ആചാരമൊന്നും അവിടെ ഇതുവരെയും ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല. പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം ഒരു വിഭാഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വിഭാഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് എതിർപ്പുണ്ടാകേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവർ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഇഷ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്. അതിന് ഈ പറയുന്ന സോ കോൾഡ് മതേതര പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. കാരണം ഈ പറയുന്ന മതേതര പാർട്ടികളുടെ പൊള്ളത്തരം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാലവും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്തുണ കണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന തീവ്ര ഇസ്ലാമിക വിഭാഗം അധികം ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട. അധികം ചാടിയ എല്ലാവരും ഇതിനോടകം ചട്ടിക്കകത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും അത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ജനങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും കടന്ന് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുക. നടേശ സാർ, ഈ മലയുടെ മുകളിൽ കണ്ടൂരി റിച്വൽ, കണ്ടൂരി തന്നെയാണ് അതിന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നു എനിക്ക്, അല്ലേ? കണ്ടൂരി റിച്വൽ നടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ പരിപാടി. പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഇസ്ലാമിക് പ്രാക്ടീസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മൃഗഹത്യ അവർ മനഃപൂർവ്വം ഒരുക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് തന്നെയായിരിക്കില്ലേ ലക്ഷ്യം ഇട്ടത്, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതില് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഈ സിക്കന്ദർ ഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണല്ലോ ഈ ദർഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് 14-ാം നൂറ്റാണ്ടില് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മാലിക് കഫൂർ അദ്ദേഹമാണ് മധുര ആക്രമിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 1330 മുതൽ 1370 വരെ 10 സിക്കന്ദർമാര് അത് ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അവസാനത്തെ കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ സിക്കന്ദർ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബഹുമാനം ഇല്ലാത്തിരുന്ന കക്ഷിയായിരുന്നു. അങ്ങേയറ്റം ഭീരുവായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം അഭയം തേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുന്നിൽ ചെന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഈ പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മരിച്ച ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെയാണ് പിന്നീട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് അതൊരു പ്രാർത്ഥനാലയമാക്കി അതൊരു ദർഗയാക്കി മാറ്റി. അതിനുശേഷം വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ മൃഗബലിയുടെ പരിപാടികൾക്ക് ഒരു സിദ്ധനല്ല, ഇദ്ദേഹം സിദ്ധനല്ല. ഇതിന്റെ രസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ തഞ്ചാവൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ SM.A. ഖാദർ, നമ്മുടെ ഈ ചെമ്പോല ഉണ്ടാക്കിയ ചില ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടല്ലോ, ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയാണ്. മൂപ്പരൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി. എന്താന്ന് വെച്ചാല് പാണ്ഡ്യ ഭരണാധികാരി ഈ സിക്കന്ദർ ഷായെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. അയ്യോ, ഒരു മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കൊന്നു, അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇത് ദർഗയായി മാറി. അങ്ങനെ ദർഗയായിട്ട് മാറിയ ഇതിനെ അതിന്റെ ചടങ്ങുകളോട് പിന്നീട് എന്താണ് അവിടെ വന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ഈ കോഴിയും ആടിനെയൊക്കെ വെട്ടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി എന്ന് ആരെഴുതി? SM.A. ഖാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയാണത്. അപ്പോ ഇത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമാഅത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ചരിത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മഹത്വമൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ മലക്കിടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പിടിവാശി. ഈ മലക്ക് സിക്കന്ദർ മലൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ എന്താ പറയാ, തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് സംഘകാലത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്.
ഈ സംഘകാലത്തെ തേവാരപ്പതികങ്ങളിലെ അപ്പർ സുന്ദർ മാണിക്യവാസർ അവരുടെ തേവാരപ്പതികങ്ങളിലെ പരക്കുണ്ട്രം എന്നാണ് ഈ മലക്ക് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇതിന് അകനാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃതിയില് മുരുകൻ കുണ്ട്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുപ്പറംകുണ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് 6 പടയ വീടുകളിലെ ആദ്യത്തെ പടവീടാണ്. ഇത് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ സംഘകാലത്ത് നടക്കുന്നതാണ്, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോ അരുണഗിരിനാഥനും നക്കീരനും ഒക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീർഘകാലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ളതായ ഈ തമിഴ്നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് മധുരൈ. മധുരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം, മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം അവിടെയാണ്, ജല്ലിക്കെട്ടിന്റെ സ്ഥലമതമാണ്. 6 പടയ വീടുകളിൽ 2 പടയ വീടുകൾ പഴമതിർച്ചോലയും തിരുപ്പറംകുണ്ട്രവും മധുരയാണ്. അപ്പോൾ മധുര നശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടവരുടെ ആവശ്യമാണ്. ഇത് DMKയുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ്. DMKയുടെ കഥകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. DMKയുടെ കൂടി ആവശ്യമാണ് ഈ പാരമ്പര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പെരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ എഴുന്നള്ളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ. അദ്ദേഹം തമിഴർക്കെതിരായിരുന്നു, അദ്ദേഹം തമിഴ് സംസ്കാരത്തിനെതിരായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല. തിരുക്കുറൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴ് മാമറൈ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് ജനത വേദമായി കരുതുന്ന ഈ തിരുക്കുറളിനെ ഇവര് പറഞ്ഞ പേര് തിരുഖുറാൻ എന്നാണത്രേ. അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കള്ളക്കഥകളാണ്. അപ്പോ കാലം ഏറെയായി ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകോത്തരമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അതിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ശൈവ വൈഷ്ണവ ശാക്തേയ സമന്വയമുണ്ട് അവിടെ. ഓർക്കുക, സാധാരണ തമിഴ്നാട്ടില് ശൈവ വൈഷ്ണവ പിണക്കങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ ഇത് സമന്വയത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ജൈന മുനിമാർ തപസ്സിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവരുടെ ഗുഹകളിൽ ഇപ്പോഴും ബ്രാഹ്മി ലിപിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വട്ടെഴുത്തിലും എഴുതിയതായിട്ടുള്ള നിരവധി ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഈ ജൈനന്മാര് തപസ്സിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പച്ചയടിക്കുവരും. അത് ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജഗന്നിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവര് പച്ചയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ 1-2 ആളുകളല്ല. ഇതിലെ ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാരുണ്ട്. ഈ തമിഴ്നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള DMK ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ കൂട്ടുകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കുന്ന വിദേശ ശക്തികൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വമ്പൻ ശക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഇതില് ജനൻ ടിവിയുടെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു കണ്ടിരുന്നു, അവിടുത്തെ ഒരു 60-70 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മുമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, നിങ്ങൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു അമ്മുമ്മ പറയാണ്, അവര് മാടിനെ വെട്ടാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോത്തിനെ വെട്ടാൻ ഞങ്ങൾ മടിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അമ്മുമ്മയുടെ ഒരു ആവേശമുണ്ട്. ഇത് തമിഴ് ജനതയുടെ ആവേശമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും മതേതരക്കാരായി പോയതുപോലെ അല്ല, തമിഴ് ജനത ഇപ്പോഴും അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കളി അവിടെ നടക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ആരൊക്കെയാണോ അതിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവര് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ അത് എല്ലാ തരത്തിലും കൊണ്ടുവരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച 1931 അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ, അതായത് 1800-കളിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ളതാണ് ഈ മല എന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ദർഗ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കട്ടെ. പക്ഷേ അവിടെ ഈ ബലി പരിപാടി, ഈ നാടകങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ പോലീസിനെ പോലും എന്താ പറയാ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭീകരരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പോലുള്ള ഒരു വകുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സനാതനധർമ്മത്തിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദയനിധിമാരനും ദയാനിധിമാരനും സെന്തിൽകുമാറും അവര് സനാതനധർമ്മത്തിനെ മാത്രമല്ല ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഹിന്ദി ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോമൂത്ര ഭൂമിയാണത്രേ. ഗോമൂത്ര ഭൂമി ഇല്ലാത്തവര് ഗതികേട് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കക്കൂസ പണി നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച കൂട്ടരാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ സംസ്കാര വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴും ഈ സംസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കടന്നാക്രമണമാണ്. അതിൽ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന് യാതൊരു പങ്കൊന്നുമില്ല ഇതില്. ഇവര് ഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷക്കാരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ളതായ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ് ജനതയുടെ രക്ഷാപുരുഷനാണ് മുരുകൻ. ആ മുരുകന്റെ 6 പട വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴകത്തിന്റെ രക്ഷയാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പടവീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ചരിത്രപരമായും ധാർമ്മികപരമായും ആത്മീയപരമായിട്ടും ഏറെ പങ്കുള്ളതായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ തിരുപ്പറംകുണ്ട്രം. അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മധുര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറെ പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഈ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നീക്കമാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ടീച്ചർ, ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ജിഹാദികളോട് നന്ദി പറയാം. കാരണം തിരുപ്പറംകുണ്ടം മുരുകക്ഷേത്രം കാണാൻ ഇനി തീർത്ഥാടകർ ഒഴുകിയെത്തും, ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. ശരിയല്ലേ ടീച്ചർ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. യെസ്. അതായത് ഒരേ മതവിശ്വാസം, ഒരേ ആശയങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ എതിർക്കാത്തത് എന്നുകൂടി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ആരും പറയാത്ത ഒരു പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദർഗ ഇസ്ലാമികമല്ല. ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഖബറുകളും, അതിന് ജാറമാകട്ടെ, മക്കാമുകൾ എന്ന് പറയും, അജ്മീർ ദർഗ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ, ഇതൊക്കെ തട്ടി നിരപ്പാക്കണം എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പന. ആകെ 6 ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ശരിയാവണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഖുർആനിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ഖുർആനില്ലെങ്കിൽ ഹദീസുമില്ല, ഹദീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഖുർആനുമില്ല. ഈ 6 ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഖുർആനിലും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് എടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ദർഗകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ആരാധിക്കുകയോ പൂജിക്കുകയോ സഹായം തേടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കോ വരരുത്. അത് അടിച്ച് നിരത്തണം എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അവഗണിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്, ഇതിനെയാണ് ദീനി അക്രമം എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്. പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജാറം എന്ന് പറയുന്നത്, ദർഗ എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എടുപ്പാണ്. അവർക്ക് ജീവനില്ല. പിന്നെ സൂറത്ത് നഹ്ൽ 21 അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കില്ല. ഫാത്തിർ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിന്റെ 14 അവര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകില്ല. ജാറത്തിൽ കിടക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വഴിപിഴച്ചവരാണ്. സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വചനം. ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വഴിപിഴച്ചവരാണ്, ഇവർ നരകാവകാശികളാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഇസ്ലാം മത സംഘടനകൾ ഇതിനെ എതിർക്കാത്തത്? അവരെതിർക്കില്ല. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബഹുദൈവാരാധനാ കേന്ദ്രം,
ഒരു കാഫിറുകളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രം, വിഗ്രഹാരാധന കേന്ദ്രം ഒന്നില്ലാതായി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ആരാണ്? മൗദൂദികളാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ എന്താണോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്, ആ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള അജണ്ടയാണ് ഇസ്ലാം മത രാജ്യം, ഇസ്ലാമിക ലോകം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത്. ഇപ്പോ ഈ നമുക്ക് നിരോധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാൽ പോലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോട് മത്സരിച്ചാൽ RSS തോറ്റുപോകും. സിമി നിരോധിച്ചു, സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി SIO, പിന്നീട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് വന്നു. ഇതിനൊന്നിലും ചേരാത്ത ഒരുപാട് രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ, 15-ലധികം സംഘടനകൾ, പല പേരുകളില്. ഇന്നലത്തെ പഴയ ചോറ് ഇന്ന് അരച്ച് ഇഡ്ഡലിയാക്കുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിലാണ് ഇവർ നിലനിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചാല് മറ്റു പേരുകളിൽ അവർ വരും. ഇനി സംഘടനകളുടെ ലേബൽ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മെക്സെവനെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ? അവരും ഒരു സംഘടന തന്നെയാണ്. ഇവര് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിസം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോ മിത്ത് വിവാദം നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എടുത്തിട്ടു എന്തിനാണ്? ഇതാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിപ്പിച്ച് അവരെ പ്രകോപിതരാക്കി മാറ്റുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ക്ഷേത്രം കൈയടക്കാനും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ബലികർമ്മം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? ഹൈന്ദവ വികാരം ഇളക്കുക. ഒരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന ഒരു യുവാവ് കാസർഗോഡ് ഖുർആൻ കത്തിച്ചു. എന്തിനാ? ക്രിസ്ത്യൻ വികാരം ഇളക്കുക. ഒരു മുസ്ലിം പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു, യേശു പിഴച്ചുപറ്റ സന്തതിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതവികാരം ഇളക്കിവിട്ട് അവരെ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നയിക്കണം, ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരവും. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് പലസ്തീനിലും പാകിസ്ഥാനിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് പറയണം, ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി ഇവർ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ, അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ, വൃദ്ധർക്കിടയിൽ, സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ, പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ, ഫ്രട്ടേണിറ്റി, സോളിഡാരിറ്റി, ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്ന സംഘടനകൾ മാത്രം. ഇതിനപ്പുറം എത്രയോ പേരുകൾ വേറെയുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇവർക്ക് 1000-ലധികം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് കയറി കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർ പേരില്ലാതെയും പല പേരുകളിലും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കും. മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുക എന്നതിലുപരി മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്ന ഒരു ആശയം കൂടി ഇവർക്കുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വ പിന്തുണയോടുകൂടി 3ാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ പല സംഘടനകളും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പണം വാങ്ങി അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതോ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പണവും നിർദ്ദേശവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു. അവരോട് അജ്ഞാത കോണിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്രത്യക്ഷമാകും. അൽ-ഖ്വയ്ദ, ഐസിസ്, ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകര് സംഘടനകള്, ആദിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകള്, ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകള്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യാപന വിരുദ്ധ സംഘടനകൾ, സിവിൽ റൈറ്റ്സ് സംഘടനകൾ, ഇങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് രൂപത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക, ഒരു മോദി ഫോബിയ, ഒരു യോഗി ഫോബിയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരത്തുക. ഇതിനുവേണ്ടി പല രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് 16,000 പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ NIA കണ്ടെത്തിയത്. ഇവർക്കൊക്കെ പണമൊന്നും ഇഷ്ടം പോലെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തു. ആര് പിടിച്ചു? ഇവർക്ക് എന്തിനാ ഭയം? ബംഗ്ലാദേശികളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബംഗ്ലാദേശികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാമുൽ സാർ പറഞ്ഞത്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഇവർക്ക് വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതാരാ? VD സതീശന്റെ വലം കൈയായിട്ടുള്ള ഒരു കാക്ക. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പേരുകൾ വേണ്ട പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച്. അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയോ അതിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയോ നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഹിന്ദു വിരുദ്ധത ഉള്ള ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് അമർച്ച ചെയ്യാൻ, തടയിടാൻ ഹൈന്ദവ വികാരമോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ വികാരമോ ഇളക്കിവിട്ട് പ്രക്ഷോഭം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാണ്. ഇത് ഒരു സംഘടനയെയും പ്രത്യേകിച്ച് നിരോധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും RSSനെയും 2 പ്രാവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുമ്പ് നിരോധിച്ചതാണ്. ഈ നിരോധനം പക്ഷേ ഒരു വിപരീത ഫലമാണ് നൽകിയത്. യുവത്വത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിരോധനം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് കരുതുന്ന പല വസ്തുതകൾക്കും പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്താണ്? ഇവരെ എല്ലാ രൂപത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മത രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നടേശൻ സാർ പറഞ്ഞു, വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് എതിരാണെന്ന്. തെറ്റ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ
ജോസഫ് സാറിന്റെ കൈയും കാലും എടുത്ത സംഭവം എത്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അതിനെ അപലപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. ഇവര് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവര് നടപ്പിലാക്കിയത് ഖുർആനിക നിയമമാണ്. RSSനെയും 25-ലധികം വരുന്ന സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെയും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നിരോധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതേതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന രാജ്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ രാജ്യത്ത് സമാന്തരമായിട്ടൊരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മറുപടിയില്ല. നമുക്കറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥ, അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് നൽകിയത്. അതും ഗാന്ധിജിയുടെ തലച്ചോറായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നമുക്കറിയാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ രൂപത്തിലും ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന, ഇവര് പറയുന്നത് എല്ലാം തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന, ഇവരുടെ അണിയറയിൽ പോയി നല്ല രൂപത്തിൽ ബിരിയാണിയും കാച്ചി ഹൂറികളെയും സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാരുമുണ്ട്, മതമേലാളന്മാരുമുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? മുമ്പ് പുതുപ്പൊന്നാനിയിലെ മുനമ്പം തീരത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം വന്നടിഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടു. ദിവസങ്ങളോളം ഒരു വിധത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളോ ജീർണതകളോ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവര് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ പേരിൽ പിന്നീട് അവിടെ ഒരു പള്ളി തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ആരും ഒന്നിനെയും എതിർത്തില്ല. അങ്ങനെ വന്ന് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഇതുപോലെ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ പേരിൽ ഒരു എടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇവർക്കത് ബിസിനസ്സാണ്. അതുവഴി ഒരുപാട് ആളുകളെ അവിടേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 100 വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കേ, തുലോം തുച്ഛമായിരിക്കും. പക്ഷെ മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ, മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ 100 കണക്കിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പൊ സമസ്തയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ്? സുന്നികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എണ്ണമറ്റ ദർഗകള്, ഖബർ പൂജകള്, ഏതോ കാലത്ത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരിച്ച പ്രവാചകന്റെ ഒരു മുടി കൊണ്ടുവന്ന് അതുവരെ ഇവിടെ അതിനെന്തോ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ജനത ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും വ്യാപിച്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇടകലർന്ന് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെയായി ഇവിടെ ഒരു നോളജ് സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലാളൻ പറയുവാണ് ഇടകലരരുത്. അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? ആണ്ട് നേർച്ച, ഉറൂസ്, ചന്ദനക്കുടം പറ്റില്ല. ഇനി പോട്ടെ, ഈ ഒരു വിഷയം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാം മത സംഘടനകൾ, മുസ്ലിം പുരോഹിതന്മാർ രംഗത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ലാന്ന്? മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം, നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഇവരെവിടെയാ പറയാ? ഇവരുടെ കപട മതേതരത്വം ടീച്ചറെ, ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ സുഹ്രി അടക്കം 1-2 പേരെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് വരില്ല ജാമിദ ടീച്ചറും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു, എടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. പല ചാനലുകളിൽ നിന്നും, ഇവരുടെ തന്നെ വലിയ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചാനലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മണിക്ക് വിളിച്ചു പറയും ടീച്ചറെ ഒന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കാമോ? ശരി, ഞാനിരിക്കാം, എനിക്ക് എന്റെ ആശയം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോ അവർ വിളിച്ച് പറയും അതെ ടീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന ആളുകൾ വരുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ്. ഒന്ന്, ഒരു സ്ത്രീയാണ്. 2, അവരോട് സംസാരിച്ച് ജയിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിനോട് മുഴുവനും നമുക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പുരോഹിതന്മാർ മുഴുവനും വന്നാലും ഞാൻ വരും ചർച്ചയ്ക്ക്. കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ആശയത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. ജഗൻ, നാളെ തൈപ്പൂയം, സമൂഹത്തിലെ ഒരു കലവറത്തേക്ക് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ பிளான் பண்றதா ரிப்போர்ட் இருக்கு. அதாவது இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம், மதுரையோடைய எழுச்சிக்கு அப்புறம், திருப்பரங்குன்றம் அந்த எழுச்சிக்கு அப்புறம், இந்துக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆறுபடை கோயிலுக்குமே ஆபத்து இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உளவுத்துறை சொல்றாங்க. ஆறுபடை கோயிலுக்குமே ஆபத்து இருக்கு. அதாவது என்ன, திடீர்னு இந்துக்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க, ஆறுபடை கோயில பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது இந்து முன்னாடி நாங்க கோரிக்கை வச்சிருக்கிறோம். தைப்பூசத்துல நாளைக்கு பழனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பல லட்சம் பேர் வருவாங்க. பல லட்சம் பேர் நாளைக்கு ஒரே நாள்ல தரிசனம் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்து முன்னணி தொடர்ந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அவங்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துறோம், அந்த கோயிலுக்கான பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி திருச்செந்தூர், திருப்பரங்குன்றம், பழமுதிர்ச்சோலை, திருத்தணி, இந்த மாதிரியான சாமிமலை, இந்த மாதிரியான அறுபடை வீடுகள்லையுமே நாளைக்கு பொதுமக்கள் போய் தரிசனம் பார்க்கக்கூடிய, அதிக அளவுல தரிசனம் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம அந்த கோயிலுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்குது. அதை வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்து முன்னணி தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வர்றோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நடேசன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்து மதத்துக்கான ஒரு தீய சக்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா திமுக இருக்கிற வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, அந்த கோயிலுக்கோ
இந்து மக்களுக்கோ ஒரு பெரிய அளவுல பாதுகாப்பு அவங்களால கொடுக்க மாட்டாங்க, கொடுக்கவும் தெரியாது அவங்களுக்கு. அவங்களோட ஆட்சி நடத்துற விதமே இந்த பாதுகாப்பு வந்து சரியான முறையில கொடுத்திருந்தா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள், அதாவது இப்ப சமீபத்துல பல கோயில்கள் வந்து திருட்டு போச்சுங்க, பல கோயில் சிலைகள் வந்து சேதப்படுத்தப்பட்டுச்சு. அந்த வழக்குகள்லாம் நிலுவையில் இருக்குது. அதை வந்து என்ன அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்காங்க. அதாவது ஒரு 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 திறமையான ஒரு நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு ஆட்சியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்து முன்னணி தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வர்றோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த அறநிலைத்துறைக்காக இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் சேகர் பாபு, இந்த சேகர் பாபு ஒரு நிர்வாக திறமையற்ற நபர் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வர்றோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, கோயிலுக்கான விஷயங்கள்ல அவர் அக்கறை செலுத்துறது கிடையாது. அதை விட்டுட்டு கிறிஸ்துவ நிகழ்ச்சியில போய் அல்லோலியான்னு சொல்லி கத்துறாரு. இதுதான் வந்து அவருடைய பிரதான ஒரு வேலையா இருக்குதே தவிர, இந்து கோயிலுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமா, இந்து கோயிலுக்கு எப்படி செய்யணும், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இந்து கோயிலுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஆனா சமீபத்துல நடந்த மதுரையோட எழுச்சி மிகப்பெரிய அளவுல அந்த இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில ஒரு அச்சுறுத்தலை கொண்டு வந்திருக்குது. அந்த இந்து மக்கள் இவ்வளவு தூரம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு போராட்ட குணத்தோட வர்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்திருக்குது. அதனால அந்த இஸ்லாமியர்கள் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லா மக்களோட மக்களா ஒருங்கிணைஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மீண்டும் நாங்க வந்து இந்துக்களோட புனித தலத்தை நாங்க வந்து ஆடு வெட்டுவோம், கோழி வெட்டுவோம், அவங்களோட மனது புண்புற மாதிரி நடப்போம் அப்படின்னு பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்து மக்களுடைய ஒற்றுமை மிகப்பெரிய அளவுல வந்திருக்கு. அது வந்து எல்லாம் கண்கூட பார்த்திருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி சென்னிமலையில இதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துச்சு. சென்னிமலையில இருக்கக்கூடிய அந்த மலையை வந்து கிறிஸ்தவ மலையா மாத்திரம் சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த மக்கள் பூராமே ஒன்னா திரண்டு ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டத்தை எடுத்தாங்க. இதே மாதிரிதான் திருப்பரங்குன்றம் மாதிரி தான் பெரிய அளவு போராட்டம் எடுத்தாங்க. அது சென்னிமலை பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அது போயிடுச்சு. ஆனா இந்த திருப்பரங்குன்ற விஷயம் தமிழ்நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவுல இந்த திருப்பரங்குன்ற விஷயம் இருக்குது. அதோட தாக்கம், அந்த கோயிலுக்கான பாதுகாப்பு நம்ம உறுதிப்படுத்தணும். என்ன காரணம் அப்படின்னா, இதோட தாக்கம், அந்த போராட்டத்துடைய தாக்கம் இஸ்லாமியர்களை எரிச்சல் ஊட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். യെസ്, വളരെയധികം നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജഗൻ. തിരുപ്പറൻകുன்றത്തെ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ പടപ്പുറപ്പാടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് അപകടകരമാണ്. മാത്രമല്ല ഭരണകൂടം ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനൻ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി. ഒപ്പം പ്രേക്ഷകർക്കും.